پاکستان کے صوبہ سندھ سے اکثر ہندو لڑکیوں کی جبری تبدیلی مذہب اور شادی کے واقعات سننے میں آتے ہیں، لیکن اس بار کراچی شہر سے ایک 13 سالہ مسیحی لڑکی کا کیس سامنے آتے ہی جبری تبدیلی مذہب کے معاملے پر پھر سے بحث شروع ہوئی۔ اس واقعے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ واقعات اب دیہی علاقوں سے نکل کر بڑے شہروں میں بھی رونما ہو رہے ہیں۔ سندھ میں کم عمری میں شادی کے خلاف قانون موجود ہے، لیکن ایسی شادیوں میں اگر لڑکی کم عمر ہو تو بھی اس کی شادی مذہبی بنیادوں پر درست قرار دے دی جاتی ہے۔ ایسی شادیوں کے معاملات عدالت تک جانے کے بعد لڑکی اور اس کے خاندان کو کن ذہنی اذیتوں اور قانونی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بتا رہی ہیں سدرا ڈار۔ میں نے کہا میں ابھی 14 سال کی ہوں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کراچی کی مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی نیہا صرف 13 سال کی تھی جب اس کی نو مسلم خالہ نے دھوکہ دے کر اس کا نکاح اپنے 50 سالہ جیٹ سے کروا دیا۔ نیہا کسی طرح بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ واقعے کا مقدمہ درج ہوتے ہی اس کا مبینہ شوہر گرفتار کر لیا گیا، مگر 1.5 برس سے نیہا عدالت سے انصاف کی منتظر ہے۔ وہاں پہ ایک کمرہ تھا اور 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھ سے میری ایج پوچھی تو میرے بولنے سے پہلے میری خالہ نے کہا یہ 19 سال کی ہے۔ اس کے بعد پھر مجھے کمرے سے باہر نکال دیا اور آپس میں پتہ نہیں انہوں نے کیا بات کی، اور بعد میں ایک پیپر لایا، اس پہ مجھے زبردستی سائن کرنے کو کہا نہیں کرو گے تو تمہارے بھائی کو مار دیں گے۔ اس کے بعد سائن کروایا اور پھر واپس گھر لے گئے اور پھر مجھے کمرے میں بند کر دیا اور میرے بھائی کو چھوڑ دیا۔ نیہا آج ایک پناہ گاہ میں زندگی گزار رہی ہے۔ جس شخص سے جان بچا کر وہ بھاگی تھی، کاغذوں میں اب بھی وہ اس کا شوہر ہے۔ نیہا کی طرح ہر لڑکی قانونی جنگ لڑنے کو تیار نہیں۔ کراچی کی ریلوے کالونی کی آرزو راجہ کے والدین کا دعویٰ ہے کہ ان کی 13 سالہ بیٹی کا محلے کے 44 سالہ علی اظہر نے جبری طور پر مذہب تبدیل کروایا اور اس سے شادی کی، لیکن آرزو نے عدالت میں کہا کہ اس پر شادی اور اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں تھا۔ میں نے اس کو 13 سال پرورش کی اور اس نے 20 دنوں میں میری بچی کو اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ اس ٹائم مجھے بہت فیلنگ ہو رہی تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں یار اپنے آپ کو آگ لگا لوں، میں مر جاؤں۔ آرزو کے والد کا خیال ہے کہ ان کی بیٹی کو لالچ دے کر ورگلایا گیا ہے۔ کسی کی بچے کو بھی لالچ دوں گا تو وہ انہیں کے ساتھ چلے جائیں، مطلب کوئی چیز دے دیں گے یا کوئی آپ کو موبائل دے دیں گے یا کوئی آپ کے پیرنٹس اچھا نہیں رکھ رہے، آپ کو کپڑے آپ کے دیکھو کیسے سو مائنڈ چاہتی چیزوں میں انسانی حقوق کی تنظیم سینٹر فار سوشل جسٹس کے مطابق گزشتہ 16 برس کے دوران 55 مسیحی لڑکیوں کے مبینہ جبری تبدیلی مذہب کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ ان کی اکثریت پنجاب میں رونما ہوئی، جبکہ ہندو لڑکیوں کے ساتھ ایسے واقعات عموماً اندرون سندھ سے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ماضی میں وائس آف امریکہ نے اندرون سندھ میں جب ایسے جوڑوں کی سرپرستی کرنے والوں سے بات کی تو یہی جواب ملا کہ کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کی گئی۔ گزشتہ برس جبری تبدیلی مذہب پر پارلیمانی کمیشن تشکیل دیا گیا۔ کمیشن کے چیئرمین سینیٹر انوار الحق کاکڑ کے مطابق کیسز کی تعداد اتنی زیادہ نہیں جتنا کہ تاثر دیا جا رہا ہے۔ کمیشن کی رائے میں کم عمری میں تبدیلی مذہب پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی، تاہم اس حوالے سے انتظامی اقدامات کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب سندھ میں کم عمری کی شادی کے خلاف قانون موجود ہے، اس کے باوجود ایسے کیسز سامنے آتے ہیں جن میں مذہب کا سہارا لے کر قانون کی گرفت سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر بچی کم عمر کی ہے تو 2 باتیں سامنے آئیں گی کہ پہلی بات اس کو اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ شادی کر سکے، اور وہ شادی اپنے آپ میں ایک جرم ہے 2013 کے قانون کے تحت، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دین کی بات بھی کرتے ہیں مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے تو لاہور ہائی کورٹ کا ججمنٹ کہتا ہے کہ دل کے معاملے، مذہب جو ہے وہ دل کا معاملہ ہوتا ہے، دل کے معاملے پہ قانون سازی نہیں ہوتی، مگر کسی بھی عقل کو قانونی جامہ پہنانے کے لیے بچے کی عمر 18 ہونا ضروری ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا تشکیل کردہ میڈیکل بورڈ آرزو کو نوعمر قرار دے چکا ہے، جبکہ اس کے شوہر علی اظہر کے خلاف چائلڈ میرج ایکٹ کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، مگر علی کے وکیل کے مطابق آرزو کم سن ہی صحیح مسلمان ہونے کے بعد وہ مذہبی طور پر شادی کے لیے بالغ ہے۔ یہ جو شادی ہوئی ہے وہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ویلڈ شادی ہے، کیونکہ وہ لڑکی بالغ ہے اور عاقل بالغ ہونے کے ناطے سے وہ شادی کر سکتی ہے، وہ اس کا رائٹ ہے۔ جہاں تک ایج کا تعلق ہے وہ ایج اس فیکٹر میں آڑے نہیں آ سکتی انٹل کہ انلیس اس کی میڈیکل رپورٹ میں یہ چیز نہ آئے کہ وہ بالغ نہیں ہے۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا قانون جو بنا دیا جائے جو اسلام کے متصادم ہو تو اسلام کے قوانین جو ہیں وہ ویلڈ ہوں گے اور وہ پریویل کریں گے۔ حتمی فیصلہ آنے تک آرزو عدالت کے حکم پر شیلٹر ہوم میں رہے گی۔ دوسری جانب نیہا کہتی ہیں کہ اسے انصاف مل بھی جائے تب بھی وہ نہیں جانتی کہ خوف کا سایہ اس کی زندگی سے کبھی دور ہوگا یا نہیں۔ سدرا ڈار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ان کی رپورٹ کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ سدرا، اس طرح کے کیسز میں عموماً فیصلے کیسے آتے ہیں؟
तरह से कहा जा सकता है कि फैसले जो हैं वो जोड़ों के हक में भी आ जाते हैं, और या फिर अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम हो तो उसे शेल्टर होम भेज दिया जाता है, और उसके बाद जब वो 18 साल की हो तो उसके शौहर के साथ भेज दिया जाता है। जो सबसे अहम बात है वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में इस तरह का कोई लॉ मौजूद नहीं है जो लड़का और लड़की को 18 साल से कम उम्र में शादी करने से रोके। पंजाब में आप 16 साल की उम्र में शादी कर सकते हैं, लेकिन सिंध में वाहिद एक सूबा है पाकिस्तान का जहां पर अर्ली चाइल्ड मैरिज एक्ट मौजूद है, और उसके तहत आप 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं कर सकते। अगर आप करें तो आप पर जुर्माना भी है और उसकी सजा भी है। और हम देखते हैं कि अक्सर व बेशतर केसेस में फायदा इसलिए ले लिया जाता है कि जब लड़की की उम्र कम हो तो कहा जाता है, अगर वो किसी और अकलियत से हो, कि जी उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, वो बलूगत की उम्र में है, तो इस हवाले से उसको फायदा है और वो अपने शौहर के साथ जा सकती है। तो अदालत में ये फैसले यूं ही होते हैं कि लड़की अदालत में जाके बयान दे और कहे कि मैं अपनी मर्जी से शादी की है और मैंने अपनी मर्जी से मजहब तब्दील किया है, तो फिर अदालत उनको आगे जाने देती है, अपने शौहर के साथ वो रह सकती है। राइट। तो अगर सिंध में, जिस तरह से आपने कहा कि सिंध में अर्ली चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो है 2016 से मौजूद है, इसके अलावा पंजाब में आपने कहा कि 16 साल की उम्र है और KPK और बलूचिस्तान में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस पूरे किस्से में जोड़ों का एक सूबे से दूसरे सूबे में चले जाना, वहाँ जाके निकाह कर लेना, ऐसे भी वाक़यात रिपोर्ट होते हैं? बिल्कुल, इस हवाले से हमारी सूबाई वजीर जो है ख़वातीन की बहबूद की, शाइला रज़ा, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि चूँकि सिंध के अंदर ये कानून एग्जिस्ट करता है तो बहुत सारे जोड़े अपने आप को इससे बचाने के लिए दूसरे सूबे में जाकर भी शादियां कर लेते हैं। हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि जब एक एक्ट नाफिज हो चुका है, सिंध असम्बली उसे पास कर चुकी है, तो उसके बावजूद सिंध से ऐसी शिकायत क्यों आती हैं कि हिंदू जो अकलियती हैं उनकी लड़कियों की जबरी मजहबी तब्दीली भी होती है और शादी भी हो जाती है, और फिर वो केसेस अदालतों में आते हैं। क्या ये एक्ट होने के बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा? तो उनका कहना था कि कानून के आगे हम भी बेबस हैं, हम कानून साजी कर रहे हैं, हम कानून बना रहे हैं, लेकिन जब फैसले अदालतों में जाते हैं तो फिर हम भी अदालतों की तरफ देखते हैं। उनका मजीद इस बारे में कुछ यूं कहना था। जब हमने ये अर्ली चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पास किया तो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की तरफ से ये बात आई कि सिंध असम्बली जो है उसने गैर इस्लामी जो है वो पास किया है कानून और उसको डिज़ोल्व हो जाना चाहिए। लेकिन हमने स्टैंड किया, बहुत सारे केसेस हमने होने से पहले और होने के दौरान रोके हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि मोर देन 60 तो हमने ये किया है। लेकिन कानून सिर्फ ये नहीं होता कि मैंने पेपर पे बना दिया, साइन कर दिया तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन हर जगह हो जाए, और यकीनन कि इसमें हर सेगमेंट को अपना किरदार अदा करना है। सिंध में इसलिए हो रहा है कि एक तो कानून भी है, दूसरी बात जो हमें मसला होता है वो ये होता है कि तकरीबन हर लड़की बाजियाब हुई है, हर लड़की बाजियाब हुई है, लेकिन लड़कियों ने जाकर कोर्ट में जो है वो स्टेटमेंट दिया कि जी हमने इस्लाम कबूल कर लिया, अपनी मर्ज़ी से कबूल किया है, और उसके बाद इस्लामिक लॉस के हिसाब से उसको फिर उसने अपनी एज जो है उसमें ज़ाहिर है कि प्यूबर्टी जो है आपकी स्टार्ट 12.5 पे सम टाइम और सम टाइम 12+ पे हो जाती है, तो इसका एडवांटेज वो ले लेते हैं और इस तरह से फिर वो लड़के के साथ चले जाते हैं। आप क्या समझती हैं कि जो इस तरह की शादियां हो रही हैं जिसमें मज़हब भी तब्दील हो जाता है और कम उम्री में हो जाती हैं, इसमें मामला क्या दो तरफ़ा होता है या क्या ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से मामलात इस नहज तक पहुँचते हैं? 100% ये नहीं कह सकते कि अचानक ही सब कुछ हुआ। बहुत सारे केसेस घर वालों को पता होते हैं कि उनकी बच्ची टिल्ट हुई हुई है किसी साइड, और वो उस पर उस लिहाज से सख्ती भी कर रहे होते हैं और मार पीट तक भी चले जाते हैं। लेकिन एक दिन यही होता है कि बच्ची जो है वो डॉच कर जाती है और चली जाती है, तो हम उस वक्त भी जो है ना ये नहीं कहते कि हमारी बच्ची ने ये किया है और हमें मालूम है और वो उसका टिल्ट थी, वो इस तरफ उसका इंटरेस्ट था। लेकिन जब बच्ची सामने आई तो उसने कहा मेरे पेरेंट्स तो जानते थे, ये मुझ पे सख्ती कर रहे थे, मेरे पास यही रास्ता था। कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो उन लड़कियों को ना सिर्फ पनाह देते हैं बल्कि इस मामले को सपोर्ट भी करते हैं। क्या वो लोग हुकूमत से ज़्यादा बाअसर और ताकतवर समझे जाते हैं? मैं समझती हूँ कि इसमें जो
मेजर फैक्टर है वो पॉवर्टी है, गुर्बत है, और वो उस गुर्बत की वजह से अपने घर को छोड़ती हैं। और फिर जाहिर है कि ज़रूरी नहीं है कि वो सही हाथों में जाएं, और फिर उनके साथ आगे क्या होता है ये एक बहुत दर्दनाक सिलसिले हैं। जब FIR कटती है तो इसका मतलब है कि हुकूमत है। जब अदालत तक बच्ची पहुंचती है, बाजियाब होती है, तो हुकूमत है। जब अदालत तक बच्ची को हम पहुंचाते हैं तो हुकूमत है। सेफ हाउस तक बच्ची जाती है तो हुकूमत है। लेकिन जहाँ पे कोर्ट के फैसले हैं वहाँ पे हम खुद कोर्ट के आगे खड़े हैं, हम खुद कोर्ट के आगे खड़े हैं। तो यहाँ पे आकर हम बेबस हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मोस्टली जो है केसेस में हुई है, मोर देन 99% केस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ रही है, लेकिन दोनों साइड से जो है वो रिलीजियस कार्ड खेला जा रहा है। जिस तरह शैला रज़ा ने कहा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस तरह के केसेस होते हैं, उसमें अभी हम देख रहे हैं कि जो पार्लिमानी कमीशन है उसकी भी कुछ फाइंडिंग्स यही हैं। वो यही कह रहे हैं कि कम उम्री में अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो उसे तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन इंतजामी इक़दामात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिद्रा, आपने नेहा और आरजू का जो केस अपनी स्टोरी में दिखाया, आरजू के केस में आज कुछ पेशरफ्त हुई है, क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है उस पर? आरजू के केस में अभी तक जो पेशरफ्त हुई है वो ये कि जो मुलजिम अली अजहर है उसका रिमांड मुकम्मल हो गया, और तफ्तीशी अफसर ने कहा है कि रिमांड मुकम्मल होने के बाद अब इनको मजीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है, तो अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया है। इसके साथ ही जिन्होंने अली अजहर और आरजू का निकाह पढ़ाया था वो निकाह ख्वाह अभी अबूरी जमानत पर बाहर है, लेकिन जो वकील लड़की का बना था जिसने उस लड़की का खुद मुख्तारी सर्टिफिकेट निकाह ख्वाह को पेश किया था वो मफरूर है, और उसकी तलाश के लिए अभी छापे मारे जा रहे हैं। केस अदालत में है, अब देखते हैं कि आगे ये मामला कहाँ तक जाते हैं। बहुत शुक्रिया सिद्रा डार आपका इस हवाले से हमें अपडेट करने का, और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आपने पूरे केस के बारे में हमें बताया।